And we all know that when Šrila Prabhupada went to the West, he cooked his own meals also. И мы все знаем, что когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, он тоже сам себе готовил. He had his brass cooker that he traveled with, and he would cook rice and dal and sabji all in this one cooker. И у него была эта медная, как сказать, многоуровневая кастрюля, в которой он готовил одновременно дал, рис и сабджи. When he came to Toronto in '75, his cook was cooking with that cooker, and he showed me how it was used. И в 1975? Yeah. В 1975 его слуга приехал к нам, и вместе с этой многоуровневой кастрюлей он мне показал, как ей пользоваться. There are 3 levels. Там было 3 уровня. And there was water put in the bottom. В нижний уровень помещалась вода. And then the different levels, they had holes, so steam would come up. И на этих разных уровнях были отверстия, чтобы пар мог подниматься. It seems to me that dal was boiled in the water. Я так понимаю, что дал варился в воде. And there was a little tiffin box, only about this big, that like a little stainless steel box. They would put a few spoons of rice inside and water and close that, and that would cook in the steam also. И там также была маленький тифин, такая как емкость из нержавеющей стали, в которую клали рис, воду, закрывали крышкой, и рис тоже готовился на пару. And then there would be vegetables steamed. И также овощи готовились на пару. And after everything was cooked, then the tiffin was taken apart, and they would use the tiffin itself for making the masala to stir in the vegetables and the masala for the dal. И затем, когда все было готово, они брали тифин и использовали его, чтобы приготовить масалу, чтобы ее добавить в овощи и в дал. And then they cooked chapatis for Prabhupada. И также они готовили чапати для Прабхупады. And that's how he ate. И вот так мы и питались. And I can specifically recall I was like really in ecstasy that I could be with his cook when he was in Toronto. И я в особенности помню, что я был в большом экстазе, что у меня была возможность общаться с поваром Прабхупады, когда тот был в Торонто. And Prabhupada's particular cook at that time, he had Prabhupada and he had a strange relationship. И повар, тогдашний повар Шрилы Прабхупады, у него были очень странные отношения со Шрилой Прабхупадой. Well, it was different. I don't know whether to say it was strange, but it was different. То есть не то чтобы странные, но они были другие. Because he would argue with Prabhupada. Потому что он спорил с Прабхупадой. And so the first day they were there, he cooked. И вот первый день, когда они приехали, он приготовил. And he took the meal into Prabhupada. Он принес еду Прабхупаде. Then he left to cook chapati. И вышел, чтобы приготовить чапати. And then the bell rang. Зазвонил колокольчик. And he went to the room. Он пришел в комнату. And Prabhupada was looking at his dal. И Прабхупада смотрит на свой дал. And Prabhupada said, "The dal. You did not put hing in my dal." И смотрит дал и говорит: "Дал, ты не положил асафетиду в дал." So then the cook started arguing with him. И тогда повар стал с ним спорить. He said, "Prabhupada, put hing in your dal." Прабхупада, я положил асафетиду в And дал. Prabhupada said, "You did not put hing in my dal." Нет, ты не положил асафетиду в дал. So then the cook came out and he was looking kind of frustrated. И потом этот повар вышел, и он был расстроен. So the next day he put so much hing in the dal. На следующий день он положил очень много асафетиды в He дал. took it in and he offered it to Prabhupada. Отнес, предложил Прабхупаде. The bell rang. Зазвонил колокольчик. And he went in and Prabhupada said, "Still you have not put hing in my dal." Прабхупада говорит: ты все еще, ты так и не положил асафетиду в дал. He said, "Prabhupada, I put so much hing in your dal. Прабхупада, я так много асафетиды в дал положил. I cannot taste hing." Но я не чувствую асафетиду. He said, "Either you put hing or I will come cook myself." Либо ты положишь асафетиду, либо я сам буду готовить. Yeah. Prabhupada was very particular about his cooking. Прабхупада был очень конкретный в отношении своей пищи. That reminds me of
two things. Мне это напоминает о двух вещах. One thing is Prabhupada was just on that visit in '75 to Toronto. He was ready to fire his cook. В этот свой визит в 1975 году Шрила Прабхупада был готов уволить, как бы прогнать своего повара. And the representative of his entourage went to my temple president. И один из представителей его свиты Прабхупады обратился к президенту моего храма. And requested that I come and join the entourage. И они попросили его, чтобы он позволил мне присоединиться к свите Прабхупады. And my temple president said no. И президент храма сказал им нет. And I never knew about that. И я никогда об этом не знал. Until August 28th, 1977. До 28 августа 1977 года. When I walked into Prabhupada's house. Когда я пришел в дом Прабхупады. And I walked into Prabhupada's back bedroom. И я зашел в заднюю спальню Шрилы Прабхупады. And his servant Upendra was packing Prabhupada's suitcase because Prabhupada was going to make that famous last trip to the west. И слуга Шрилы Прабхупады Упендра собирал чемодан Шрилы Прабхупады, потому что Шрила Прабхупада собирался в свой известный последнюю поездку на запад. And I was sitting and chatting with Upendra. И я сидел и общался с Упендрой. And he said, "Did you know that we tried to get you to come join the entourage?" И Упендра говорит: а ты знаешь, что мы пытались тебя взять в свиту Прабхупады? I said, "No." Я говорю: нет. He said, "Your temple president wouldn't let you." Но и твой президент храма не разрешил. And I started boiling over with anger. И я стал кипеть от гнева. And I thought, for sure, next time I see that temple president, I'll do something. Я подумал, что в следующий раз, когда я встречу этого президента храма, я с ним что-то сделаю. But I didn't see that temple president again for, almost 30 years. Но я не видел после этого президента храма, наверное, лет 30. And when we met, we were offering obeisances and hugging and obeisances and hugging. Когда мы встретились, мы стали предлагать друг другу поклоны, обниматься, опять поклоны, опять обниматься. And I grabbed his throat and started to strangle him. Затем я схватил его за горло и стал его душить. What's the matter with you? Я говорю: что с тобой такое? And I said, you wouldn't let me join Prabhupada's entourage. Точнее, он спрашивает: что с тобой такое? Ты не разрешил мне присоединиться к свите Прабхупады. It wasn't me. И он говорит: это был не я. It was the co-temple president. Он говорит: это был второй президент. So then I saw the co-temple president September 2012. И тогда я встретился со вторым президентом храма в сентябре 2012. It was the 40th anniversary of the installation of Radha Gopinath in Toronto. Это была 40-я годовщина установления Радха Гопинатхи в Торонто. And we greeted one another. The different places where there had been Hare Krishna temples in Toronto. И затем у нас был такой автобусный тур по местам, где были разные храмы кришнаитов в Торонто. And all of a sudden I just turned to the temple president. И в какой-то момент я повернулся к президенту храма. I said, "You're a demon." И говорю: ты демон. And he went, "Why?" Потому что ты не разрешил мне присоединиться к свите Прабхупады. He said, "It wasn't me, it was the other one." И он говорит: это был не я, это был другой. And I said, "Stop joking, it was you." Я говорю: хорош отговариваться, это был ты. And then his head just went like this. И потом он голову опустил. And after a few minutes he looked up and he looked over at me and said, "Do you forgive me?" А через пару минут он поднял голову, посмотрел на меня и говорит: ты меня He простишь? said, "Actually, it was me. Do you forgive me?" Он говорит: это был на самом деле я. I Ты said, простишь I меня? said, "Sure, I forgive you. Я говорю: конечно, я тебя прощу. But you're still a demon." Но ты все равно демон.
So that's one thing it made me recall. Это первое, что я вспоминаю. Another thing is such a beautiful story by Malati Devi. А другая вещь, это прекрасная история от Малати. And many of you have probably heard me tell this story before. И многие из вас слышали, как я много раз рассказывал эту историю раньше. But Malati was in Mayapur with Prabhupada in the beginning. Но Малати была в Майпуре со Шрилой Прабхупадой с самого начала. Well, sometime near the beginning. Ну или когда-то там в начале. I mean, the only thing that was there was Prabhupada's Bhajan Kutir. Единственное, что в то время было там, это Баджан Кутир Прабхупады. And fields. И поля. You can imagine how austere that must have been. И вот можно только себе представить, насколько это было аскетично. Nothing else. Ничего вообще не было. And Malati was Srila Prabhupada's cook. И Малати была поваром Прабхупады. So she explained how every morning she would go to Srila Prabhupada's room. И она рассказывала, как она каждое утро приходила в комнату Шрилы Прабхупады. And Prabhupada would explain what he wanted to eat that day. И Прабхупада объяснял ей, что он хочет есть. So then she had to begin an entire process to get the items to cook. И затем начинался процесс того, чтобы достать все необходимое, чтобы приготовить. And she had to go and she had to, fight with the cashier to get some money to go to the market. И после этого ей нужно было идти к кассиру или к бухгалтеру, чтобы взять у него выбить из него деньги, чтобы сходить на рынок. Then she had to walk down to the Ghat and take a boat to the other side of the Ganga. Потом ей надо было идти на Гат, чтобы на лодке переправиться на другую сторону Ганги. Because there was nothing on that side of Mayapur at that time. Потому что на этой стороне не было ничего. And she had to go to the bazaar and she had to purchase. Потом ей надо было идти на базар, все покупать. Then she had to come back and cook it. Потом возвращаться, готовить. And then she had to have it exactly in Prabhupada's room at exactly the time that he was taking prasadam. И затем ей нужно было все это принести в точное время прямо в комнату Прабхупады. And she would serve. И она потом подавала все Прабхупаде. And every day the bell would ring. И каждый день звонил колокольчик. And Prabhupada would complain. И Прабхупада жаловался. Why did you cook like this? Почему ты так готовишь? Why did you cook like this? А почему ты вот это так приготовил? Why didn't you do like this? Почему не вот так приготовила? And he was always complaining. И он постоянно жаловался. And Malati just decided that it was becoming too much. И Малати в какой-то момент решила, что это чересчур. She says, so one day she just focused her mind so much and she prayed so much. И она говорит, что однажды она так сильно сосредоточилась и стала молиться. So she'd cooked perfectly for Prabhupada. И она просто идеально приготовила для Прабхупады. And she took the plate. Она взяла тарелку. She left the room. Вышла из комнаты. Then the bell rang. Точнее, принесла тарелку, вышла из комнаты, звонит колокольчик. Why have you put so much salt on my plate today? Зачем ты так много соли мне на тарелку положила? And then Malati said, that's it. И тогда Малати сказал, все, хватит. I can't handle this Я anymore. уже не могу больше это терпеть. So she decided the next day she was going to go into Prabhupada's room and just tell Prabhupada, I'm sorry, I'm incompetent, I can't do this seva. И она решила, что на следующий день она просто придет в комнату Шрилы Прабхупады и скажет, простите, но я некомпетентна, чтобы делать это служение. And when she went into the room, Prabhupada informed her that many of his god brothers were coming to take prasadam with him that day. И когда она пришла в комнату Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупада сказал ей, что сегодня много его духовных братьев придут с ним пообедать. And everything had to be excellent. И поэтому все должно быть идеально. And everything had to be on time. И все должно быть вовремя. And it was sort of like overwhelming for Malati. И для Малати это было чересчур. So she went to the bazaar, she came back, she cooked. И вот она пошла на базар, вернулась, все приготовила. And exactly on time she was taking Prabhupada's plate to him. И потом она в точное время принесла тарелку Шриле Прабхупаде. And she looked in the room and there were all these old sannyasis sitting there. И потом она огляделась, и в комнате сидели все эти пожилые саньяси. And they were so grave looking. И они выглядели такими суровыми. And for her it was very intimidating.
И для нее это было очень сложно, тяжело. Тяжело. Tijolo. So she said she didn't know what to do, so she pulled her sari over her face. И она сказала, что не знала, что делать, и натянула сари на лицо. And when I heard her tell the story, she said practically she crawled into the room. И когда я слышал, как она рассказывает эту историю, она говорит, что она практически на карачках ползала по комнате. She put Prabhupada's plate in front of him. Она поставила тарелку Прабхупады перед ним, offered her obeisances, принесла поклоны and started to crawl back out of the room. и стала выползать обратно из комнаты. And when she was going, she heard Srila Prabhupada speak И когда она выходила, она услышала, как Шрила Прабхупада to сказал his god brothers. своим духовным братьям. He said, "This is my disciple, Malati Devi Dasi. Он сказал, это моя ученица Малати Девидаси. She loves me so much Она меня так любит, that if I tell her, take a knife and cut your throat, she'll immediately cut her throat. что если я ей скажу взять нож и перерезать вам глотку, она немедленно сделает это. And I love her so much that I would do the same for her." И я люблю ее так сильно, что я то же самое сделаю для нее. It was such a beautiful exposition of Srila Prabhupada's love for his disciple. Такое чудесное проявление любви Шрилы Прабхупады к своим ученикам.